ठीक है, पुचुक पुचुक न थवुं जोईए। चालो आगळनो प्रश्न जे 3 अथवा 5 मार्क्स में पूछाय। तो आपणे जे सोमवारे एक्जाम है एमां गई काले भणाव्युं ने त्यां सुधीनो पोर्शन हशे दोलनो चेप्टरमांथी। आ पोर्शन वार्षिक परीक्षा ने लगतो छे। तो प्रश्न આવી રીતે છે કે સાદુ લોલક એટલે શું? તેના માટે આવર્તકાળનું सूत्र तारवो। तो सादा लोलक माटे आवर्तकाळનું सूत्र तारवो मात्र एवो प्रश्न पूछे तो 3 मार्क में आवे अने व्याख्या सहित पूछे तो 5 मार्क में आवे। तो सौथी पहला सादू लोलक शुं छे ने ए समजी लो। चलो लोलक तो जोयुं ज होय बधाए। तो सादू लोलक जे छे ए आने कहेवाय। આવી રીતે एक पदार्थ अहींया लटकावेलो होय जेनुं दળ m होय। आ पदार्थ जो अहींयाथी तमे एने चलित करो धक्को मारो तो आम जाए। तो ये ज पदार्थ अहींया आवशे m दળनो ज बराबर। एटले थीटा कोणे? तो सादा लोलकनी व्याख्या ज आवी छे। आने कहेवाय निश्चित बिंदु। कि जेने अनुलक्षीने दोलन थाय। आ छे दोरी के जेना वडे पदार्थ तमे लटकावेलो होय एटले एल लंबाईनी दोरी छे। तो व्याख्या नंबर पहली के सादू लोलक एटले शुं? तो सादा लोलकनी व्याख्या निश्चित बिंदुथी खेंची न शकाय अने दળ रहित दोरी वडे लटकावेल नाना परंतु दळदार पदार्थथी जे रचना तैयार थाय ने एने सादू लोलक कहेवाय। तो सादा लोलकनी व्याख्या आम लखाय निश्चित बिंदुथी खेंची न शकाय तेवी अने दળ रहित दोरी वडे लटकावेल नानी परंतु दळदार वस्तुथी तैयार थती रचना ने सादू लोलक कहेवाय। जो आने अलग एटले लख्युं मैं कारण के आ बे मुद्दा रह्या ने ई दोरी विशेना छे। दोरी तमे नॉर्मल व्याख्या लखी शको के दोरी वडे लटकावेल नानी परंतु दळदार वस्तुथी बनती ज रचना छे एन सादू लोलक कहेवाय। पण टेक्निकल भाषामां व्याख्या आवी छे कारण के दोरी पासे बे लाक्षणिकता होवी जरूरी। एक तो दोरी केवी होवी जोईए खेंची न शकाय तेवी। तमे विचार करो रबर बेन्ड वडे तमे आ पदार्थ लटकावेलो होय तो एना दोलन आम थाय के आम थाय? ऊपर नीचे थवा मांडे ने तो तमने आवर्तकाळ मळवानो ज नथी कारण के बे रीते दोलन थाय। तमे एने आम धक्को मारशो तो आमे दोलन थवाना नामे था तो आवर्तकाळ मळे नहीं चोक्कस। अने बीजुं ए दोरी तमे जे लीधी ए दळ रहित होवी जोईए। तमे एनी जग्याए मोटું જાડું દોરડું લો एकदम तो हवे तमे एने बळ लगावो तो तमारा जे लगाडेला बळ वडे एना दोलन रिया एनी असर सीधी थाय दळ उपर एटले दोलन केवा पड़ी जाय हाव धीमा बंद थई जाय। एटले आ बे लाक्षणिकता दोरी आगळ होवी एटले लखो व्याख्या के निश्चित बिंदुथी खेंची न शकाय तेवी अने दळ रहित दोरी वडे जे नीचे लटकावेल पदार्थ छे एनाथी जे रचना बने छे एने कहेवाय सादू लोलक। एटले सादा लोलकमां बे पदार्थनो उल्लेख आवो जोईए।
એક આવડો આ પદાર્થ અને બીજી દોરી. દોરી પાસે કેટલી લાક્ષણિકતા હોવી જોઈએ? 2. કદાચ પરીક્ષામાં ન યાદ આવે તો નહીં લખવાનું, ખાલી દોરી લખવાની કે દોરી વડે લટકાવેલ નાની પરંતુ દળદાર વસ્તુથી જે રચના બને એને શું કહેવાય? સાદું લોલ. બીજું, નીચે લટકાવેલ જે પદાર્થ છે, છેડે રહેલ પદાર્થ, છેડે રહેલ દળદાર પદાર્થને દોલક કહેવાય. ઢોલક નહીં, દોલક. દોલકો, જે દોલન કરતો પદાર્થ રહ્યો ને એ દોલકો. અને બીજી વ્યાખ્યા છે લોલકની લંબાઈ. તો લોલકની લંબાઈની વ્યાખ્યા શું થાય? નિશ્ચિત બિંદુથી નીચે લટકાવેલ પદાર્થના દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર સુધીના અંતરને શું કહેવાય? લોલકની લંબાઈ. નિશ્ચિત બિંદુથી લખવા જ માંડો તમે. નીચે લટકાવેલ પદાર્થના દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર, આકૃતિ ન દોરતા, સુધીના અંતરને લોલકની લંબાઈ કહેવાય. અથવા એમ લખી શકો નિશ્ચિત બિંદુથી દોલકના અંતરને દોલક. આ બે વ્યાખ્યા લખી નાખો. આકૃતિમાં હજી હું તમને બળ દર્શાવી દઉં ને પછી દોરો, કારણ કે આકૃતિ હજી આખી બાકી છે. જો ખાલી આવર્તકાળનું સૂત્ર પૂછાય તો અહીંથી સૂત્ર તારવણી જે કરાવો ને માત્ર એ જ લખવાની છે. ત્રણ માર્કમાં પૂછાય તો અહીંથી તારવણી કરવાની. 5 માર્કમાં પૂછાય તો આગળની 2 વ્યાખ્યા લખાય એ લખવી. હવે તારવણીમાં ધ્યાન આપજો, હાવ હેલી છે એકદમ સંપૂર્ણ. થોડુંક ચાક ગતિ યાદ કરવું પડશે. તો પહેલાં તો આ દોલક અહીંયા ગયું, આના ઉપર કેટલા બળ લાગે વિચારો. એક તો દળ છે એટલે વજન બળ લાગે, જે ક્યાં હશે? નીચે. આ વજન બળ. એ સિવાય દોરી છે એટલે દોરીમાં કયું બળ હોય? તણાવ બળ. એટલે દોરીની અંદર લાગતું તણાવ બળ ટી. હવે મારે વજન બળના 2 ઘટક લેવા છે, તો ઘટક લેવા માટે થીટા લેવો પડે. તો તમે જેમ 5મા ચેપ્ટરમાં બ્લોક ત્રાસો આપેલો હોય તે યામક પદ્ધતિ આમ ત્રાસી કરી નાખતા હતા, સેમ આમાં યામક પદ્ધતિ ત્રાસી કરી નાખો. અને હું લઈ લઉં છું એઝ એ એક્સ અક્ષ. આ એક્સ અક્ષ તો આવડી આ થાય વાય અક્ષ. આમાં ખબર પડી જાય. હવે ઘટક લેવા માટે ખૂણો હોવો જોઈએ. ધ્યાનથી જુઓ, આ એક જ રેખા છે કે નહીં? એક જ રેખાથી આવડો આ ખૂણો થીટા હોય તો આ ખૂણો થીટા જ હોય, કારણ કે રેખા તો એક જ છે ને. આવી પરિસ્થિતિ થઈ, જેટલો આ ખૂણો હોય એટલો જ એ થાય. આ એક જ રેખા છે, તો સમક્ષિતિજ શિરોલંબ દિશા સાથે બનાવેલા ખૂણાઓ આ છે. તો આવડું વાર્યું એ ત્રીજા ચરણમાં હોય એવું દેખાય કે નહીં? વજન બળ mg ચરણ નંબર 1, 2 અને આ ત્રીજું. ત્રીજા ચરણમાં આના ઘટક પાડો. ઘટક, આ ઘટક કયો થાય? હે, કયો ઘટક થાય ભાઈ? સાઇન કે કોસ? કોસ ઘટક થાય ને, કારણ કે જ્યાં થીટા હોય અહીંયા કયો ઘટક આવે? કોસ ઘટક આવે. એટલે આને લખાય
mg cos થીટા અને આવડો આ ઘટક જે છે આ રહ્યો એ આ બનશે mg sin થીટા આ mg sin થીટા અને આ mg sin થીટા બનશે અને આ ઉભો રહ્યો એ mg cos થીટા જેને તમે ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ કહો છો ને પૂર્ણ અને કંઈ ઝઘડો નથી તણાવબળ યામાક્ષ પદ્ધતિ ટિલ્ટ કરી નાખો ત્રાસી કરી નાખો યામાક્ષ પદ્ધતિ ત્રાસી કરી નાખી તો mg cos થીટા mg sin થીટા હવે સૂત્ર તરાવણી ફટાફટ આપણે કરતા જઈએ જોતા જઈએ તો સૌથી પહેલી વસ્તુ કે દોલન માટે અથવા તો દોલન માટે જરૂરી છે કે પદાર્થ પાછો આવવો જોઈએ તો પાછો લાવવા માટે કયો ઘટક જવાબદાર ગણાય બળનો આ દોલક આમ ગયું પાછો લાવવો હોય તો બળ લગાડવું પડે કયું બળ જવાબદાર ગણાય ટી mg sin કે mg cos mg sin ચોખ્ખું બળ દેખાડે જો આમ લાગે એટલે mg sin થીટા એને પાછું લાવવા માટે જવાબદાર છે બોલો બાળકો પાછું લાવવા માટે જવાબદાર એટલે એને પુનઃસ્થાપક બળ કહેવાય કે નહીં કારણ કે આ પહેલા સ્થિતિમાં હતો ત્યાંથી તમે હળી કરી એટલે આમ ગયો તો પાછું લાવવા માટે એટલે પહેલાં જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે જવાબદાર બળ mg sin થીટા છે જેને આપણે કહી શકીએ પુનઃસ્થાપક બળ તો પહેલાં જ લખાય કે અહીં પુનઃસ્થાપક બળ પુનઃસ્થાપક બળ F બરાબર mg sin થીટા છે અને હંમેશા પુનઃસ્થાપક બળ તો આપણે ઋણ જ લેતા હતા એટલે માઇનસ લખાય અને જો તમને માઇનસમાં ખબર ન પડે તો ધ્યાનથી વિચારો આ જેમ જેમ નજીક આવે એમ થીટા વધે ઘટે ઘટે આ નજીક આવે એમ થીટા ઘટશે તો થીટા ઘટે એટલે આપણે લેશું આગળ માઇનસ બરાબર હવે થીટા બહુ નાનું હોય તો સાઇન વિધેયની મહત્તમ કિંમત કેટલી એક સાઇન વિધેયની મહત્તમ કોષ્ટકમાં તમે જોઈ લો મહત્તમ કિંમત તો અહીં ગુણાકારમાં તમે એક મૂકો ન મૂકો કંઈ ફેર ન પડે પણ ખૂણો મોટો હોય એટલે હું સાઇન થીટા ઇઝ નિયરલી ઇક્વલ ટુ થીટા લઈ લઉં ખૂણો નાનો હોય ને ત્યારે ખૂણો નાનો હોય તો વિધેય તમે અવગણી શકો પણ ખૂણો ન અવગણી શકાય ખૂણો લેવો પડે ગણતરીમાં અને નિયરલી ઇક્વલ ટુ વંચાય ઇક્વલ ટુ નહીં નિયરલી ઇક્વલ ટુ નજીકનો એટલે આ બે કિંમત સરખી મળે તો અહીંથી સાઇન કાઢી નાખો તો F બરાબર -mg થીટા આ મળી ગયું આપણને પુનઃસ્થાપક બળ હવે આગળ વધી તો આ સ્ટેપ નંબર 1 સ્ટેપ નંબર 2 તો દોલિત ગતિ રહી એ રેખીય ગતિ કહેવાય ચાક ગતિ ચાક ગતિ કારણ કે જુઓ ચાક ગતિ એટલે વર્તુળ ગતિ થાય તો અહીંયા જો હું લોલક મૂકી દઉં તો લોલક આમ ગતિ કરે ને તો ટૂંકમાં આવડો આ જે ભાગ રહ્યો સ્માઇલી જેવો એ સ્માઇલી ભાગ ટૂંકમાં વર્તુળ ગતિનો જ એક ભાગ થયો ને એટલે ચાક ગતિનો જ એક ભાગ છે અને ચાક ગતિ માટે જવાબદાર કોણ ટોર્ક તો આપણે અહીંયા લખીશું તેથી પુનઃસ્થાપક ટોર્ક બોલો પુનઃસ્થાપક ટોર્ક તો ટોર્કનું સૂત્ર શું હતું અરે વ્યાખ્યા ભાઈબંધ બળ ગુણ્યા લંબ અંતર બળ ગુણ્યા લંબ અંતર તો અહીંયા બળ પુનઃસ્થાપક ટોર્ક છે તો બળ એ પુનઃસ્થાપક લેવાય એટલે F લંબ અંતર આકૃતિમાં જોઈને મને કહો બળ આવડું આ છે નિશ્ચિત બિંદુ ક્યાં છે અહીંયા છે તો લંબ અંતર ઓબ્વિયસલી આટલું કહેવાય કે નહીં લંબ જ છે 90 ના ખૂણે અને આ એટલે કોણ લોલકની લંબાઈ દોરી ખેંચાય એવી હોત તો બદલાત પણ ખેંચાય એવી નથી એટલે આ જ લંબાઈ અહીંયા આવી તો લખાય બળ ગુણ્યા લંબ અંતર એટલે L
આમાં ખબર પડી જાય. બળનું સૂત્ર એટલે મેળવી લીધું ભાઈબંધ, આપણે ખબર હતી કે જરૂર પડવાની છે એટલે તો બળનું સૂત્ર ઉપર લાવ્યા, મૂક દો આમાં. માઇનસ એમ જી થીટા એલ, આ ટોર્કનું સૂત્ર. હવે આપણે તારવવા નીકળ્યા છીએ આવર્તકાળને. આવર્તકાળ એટલે સમય, સમયના તો દર્શન જ નથી, સમય તો દેખાતો જ નથી. તો શું કરશું? ટોર્કનું બીજું સૂત્ર બોલો, આઈ આલ્ફા, જે કોષ્ટકમાં હતું. હરીફરીને ટોર્કના બે જ સૂત્ર આવ્યા, એક વ્યાખ્યાવાળું અને એક દ્રઢ પદાર્થ માટે. તો વ્યાખ્યાવાળું જ વાપરી લીધું. દ્રઢ પદાર્થ માટે હતું આઈ આલ્ફા, કારણ કે બળ બરાબર એમ એ, આને સમતુલ્ય રાશિ ટોર્ક, આને સમતુલ્ય રાશિ જચા, અને આને સમતુલ્ય રાશિ આલ્ફા, જે કોષ્ટકમાં આપણે લખાયું હતું. તો અહીંયા મૂકો ટોર્કની જગ્યાએ આઈ આલ્ફા, અથવા લખી દે કે પરંતુ ટોર્ક બરાબર આઈ આલ્ફા હોવાથી, તો અહીંયા મૂકીએ આઈ આલ્ફા ઇક્વલ ટુ માઇનસ એમ જી એલ થીટા. તેથી આલ્ફા માઇનસ એમ જી એલ થીટા ભાગ્યા આઈ. સૂત્ર મળ્યું કોણીય પ્રવેગ. હવે શું કરશો? જો બે જ સ્ટેપ યાદ રાખવાના સૂત્ર તારવણીમાં. પહેલું પુનઃસ્થાપક બળ ને બીજું પુનઃસ્થાપક ટોર્ક. પુનઃસ્થાપક બળ mg sin થીટા, સાઇન કાઢી નાખ્યું mg થીટા. ટોર્કનું વ્યાખ્યાવાળું સૂત્ર બળ ગુણ્યા લંબ અંતર, એટલે એ મૂક્યું. પછી તો કે આઈ આલ્ફા મૂક્યું, જે આપણે અગાઉ ભણી ગયા હતા એ જ આલ્ફાનું સૂત્ર લાવ્યા હતા. અહીંયા સુધી તો આ દોલનો ચેપ્ટરનું કંઈ આવ્યું જ નથી. વિચાર કરો, આટલું મેં ભણાવ્યું, આમાં ક્યાંય દોલન ચેપ્ટરનો આપણે કન્ટેન્ટ ભણ્યા, ક્યાંય ઉપયોગ થયો? તો આ તારવણી કેમ દોલન ચેપ્ટરમાં જ રાખી? કંઈક ઉપયોગ હશે તો જ રાખેલી હોય, નહીંતર તો એમ ન કહી દે ચાક ગતિમાં તારવી લો, કારણ કે મોટો કન્ટેન્ટ તો એનો આવ્યો છે. હવે દોલન ચેપ્ટરનો કન્ટેન્ટ આવશે. તો દોલન ચેપ્ટરમાં આપણે એવું ભણી ગયા છીએ કે સરળ આવર્ત ગતિ કરતા કણનો રેખીય પ્રવેગ શું થાય? સ આ ગ કરતા કણનો રેખીય પ્રવેગ એ બરાબર શું હતું? પ્રવેગનું વિધેય વગરનું સૂત્ર બોલો. માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર એ તો મહત્તમ પ્રવેગ હતો, ઓમેગા સ્ક્વેર વાય, એટલે દોલન ચેપ્ટર આવે ભાઈ. માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર વાય. આના પરથી કોણીય પ્રવેગ બનાવો તો જાતે, તો કોણીય પ્રવેગ લખાય આલ્ફા એની જગ્યાએ, અને આ તો ચાક ગતિની જ રાશિ થઈ કોણીય વેગ ઓમેગા સ્ક્વેર, પણ વાયની જગ્યાએ વાય એટલે સ્થાનાંતર, એ રેખીય. ચાક ગતિમાં રેખીય સ્થાનાંતરને અનુરૂપ શું હતું કોષ્ટકમાં? કોણીય સ્થાનાંતર થીટા હતું, એટલે આ મુકાય થીટા. આમાં ઘેડ પડશે. આપણે વી બરાબર આર ઓમેગા જાણતા હતા કે નહીં? એમાં ખબર હોય તો તમને પ્રવેગનું બનાવ્યું હતું, એ બરાબર આર આલ્ફા આવ્યું. એવું જ હોય. તમે અહીંયા રેખીય પ્રવેગનું સૂત્ર જાણો છો આ ચેપ્ટરનું, તો કોણીય પ્રવેગનું જાતે બનાવી નાખવાનું, એની જગ્યાએ આલ્ફા. આને હળી એટલે ન કરી ગઈ, ચાક ગતિની જ રાશિ છે, વાયની જગ્યાએ થીટા. આ સમીકરણ અને આ સમીકરણ બેમાં ડાબી બાજુ જુઓ તો સરખી આવી ગયું આવર્તકાળનું સૂત્ર, જમણી બાજુ હરખાવો. તેથી આલ્ફાના બંને સૂત્રો સરખાવો. માઇનસ ઓમેગા સ્ક્વેર થીટા માઇનસ એમ જી એલ થીટા અપોન આઈ. માઇનસ ઉડે, થીટા ઉડે. બોલો ઓમેગાની જગ્યાએ શું લખાય? વ્યાખ્યા, કોણીય આવૃત્તિની વ્યાખ્યા 2π/t. હવે આવર્ત કાઢાયો,
આખા સૂત્રમાં આવર્તકાળ તો દેખાતો જ નહોતો, હવે આવી ગયો. પરંતુ ઓમેગા બરાબર 2π/t થાય. મૂકો 2π/t એનો વર્ગ ઇક્વલ ટુ mgl/i કરો વર્ગ 4π² t² mgl i t² ને બનાવો કરતા t² બરાબર આ સામે જતું રહે એટલે 4π² i/mgl. આપણે સૂત્ર બીજા ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા છે t બરાબર 2π √l/g. દાખલો આવતો તો ત્રુટિવાળો, તો એ તારવવા માટે આઈને કાઢવું પડે ને. અને આ એટલે કોણ હતું? ચાક ગતિમાં ઝડપવન ચાક માત્રા. આખું કોષ્ટક યાદ રખાયું છે. એનું જનરલ સૂત્ર શું હતું? દળ ગુણ્યા લંબંતરનો વર્ગ. કારણ કે આવું સૂત્ર હતું જો એમાં r². નિશ્ચિત ભ્રમણઅક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરતા દ્રઢ પદાર્થના દરેક કણના દળ અને તેના ભ્રમણઅક્ષથી લંબંતરના વર્ગના ગુણાકારના સરવાળાને તે પદાર્થની તે ભ્રમણઅક્ષને અનુલક્ષીને જડત્વની ચાક માત્રા કહેતા હતા. તો અહીંયા ભાઈબંધ બોલ શું આવશે? દોલકનું દળ m, લંબંતર l, તો l². પૂરું મુગ્ધ એને આવી ગયું સરસ મજાનું સૂત્ર. t² = 4π² i ની જગ્યાએ ml² છેદમાં mgl. mm ગયા, એક વખત ll ગયા. સો t² = 4π² l/g અને તેથી t = 2π √l/g. વેરી ઇઝી તારવણી, એકદમ સિમ્પલ. પહેલું સ્ટેપ પુનઃસ્થાપક બળ -mg sin θ. સાઇન ને અવગણો એટલે -mg θ. સ્ટેપ નંબર 2 ટોર્ક. ટોર્કની વ્યાખ્યા બળ ગુણ્યા લંબંતર એટલે F × L. સૂત્ર નંબર 3 કે ટોર્કની જગ્યાએ આપણે એનું બીજું સૂત્ર મૂકશું I∝. તો આપણો મૂળ સિદ્ધાંત છે આલ્ફા સુધી પહોંચવાનો. આ મળી જાય એટલે જગ જીતા. કારણ કે ત્યાંથી આટલું વાપરું ને એટલું જ દોલનો ચેપ્ટરનો કન્ટેન્ટ છે. આ દોલન ચેપ્ટરના લીધે બાકી રાખી હતી તારવણી એ લોકોએ. તો દોલનનું આપણે સૂત્ર પ્રવેગનું લખ્યું, કોણીય પ્રવેગનું લખ્યું. ઓમેગાનું સૂત્ર આવે, બીજો ટ્વિસ્ટ પોઈન્ટ આવશે જડત્વન ચાક માત્રાની જગ્યાએ મૂકશું ml² એટલે મળી જાય. સૂત્ર તારવણી 2-3 વાર લખી નાખો ને મોઢે એટલે આવડી જાય. અપ ટુ ડેટ જ લખવાની, બહુ ડિટેલમાં નથી જવાનું, નહીંતર તો 3 પત્તા ભરાશે કે આમાં જ આની જગ્યાએ આમ લખેલું છે ને ફલાણું છે ઢીકું. કંઈ નહીં. પુનઃસ્થાપક બળ, પુનઃસ્થાપક ટોર્ક, ટોર્કની જગ્યાએ I∝, આલ્ફાને કરતા બનાવો. આનું સૂત્ર t² મળે અને ml². જેમ લખેલું છે તેમ જ લખવું. આ અલગ પેનથી જ દર્શાવું, આ અલગ પેનથી જ દર્શાવું. જે ટ્વિસ્ટ પોઈન્ટ છે ને એને જ અલગ પેનથી દર્શાવ્યા મેં. બાકી તો રેગ્યુલર આવડશે જ બધાય. તમારા મગજમાં અહીંયાથી આ આવવું જરૂરી છે. પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે આ શું કામ ચાક ગતિમાં ન આપ્યું? આના લીધે. અને પછી આવું જે મળી જાય. બરાબર, પૂર્ણ કરો તારવણી. સાવ સહેલું. તો એમાં એવું કીધું છે કે એક લોલક દર સેકન્ડે ટીક કરે છે. ટીક એવું લખ્યું એમાં, ટીક કરે છે. એટલે કંઈ એ બોલપેનથી ટીક કરવાનું જ બે હતું. એની લંબાઈ પૂછી. હવે મુદ્દો એ છે કે એનો આવર્તકાળ કેટલો થાય? તો સાદા લોલકનો શું આવર્તકાળ થાય? દર સેકન્ડે ટીક કરતું હોય તો આવર્તકાળ શું ગણાય? 1 સેકન્ડે ટીક કરતું હોય 1 સેકન્ડ ગણાય. 2 સેકન્ડ આવર્તકાળ ગણાય. કેટલી સેકન્ડ? 2. કઈ રીતે? તો સમજો જો, લોલક આમ હોય, અહીં દોલન ચાલુ કરે, આ તરફ જાય, તો મધ્યમાન સ્થાને હતું, પછી આમ ગયું, વળી પાછું આવે. તો ટીક અવાજ ત્યારે જ આવે કે દોલક મધ્યમાન સ્થાને આવે. જેવું મધ્યમાન સ્થાને આવે એટલે ટીક કરીને વાગે. પછી તો અત્યારે પહેલી વખત ટીક થયું હશે, પહેલી વખત ટીક થયું હોય. મધ્યમાન સ્થાને જ્યારે ઊભેલો હતો ત્યારે કંઈ ન હોય, તમે એને હળી કરી એટલે દોલન ચાલુ થયા.
પહેલી વખત ટીક વાગ્યું તો સમય આમાં કેટલો લાગ્યો હોય છે? 1 સેકન્ડ. હવે આ તો અડધું દોલન જ થયું ને. આવર્તકાળ એટલે શું? એક દોલન પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય. તો આ તો અડધું દોલન થયું. હજી અહીંથી કઈ બાજુ જશે? આમ. અને અહીંયાથી પાછું આવશે તો બીજી વાર આવશે. અહીં તો બીજી વાર શું વાગશે? પાછું ટીક. તો બીજી વાર આવ્યું તો બીજી વાર ટીક થયું. તો ટૂંકમાં એક આવર્તકાળ હવે પૂરો થયો. એક આવર્તકાળ હવે પૂરો થયો એટલે કે એક દોલન હવે પૂરું થયું. એટલા માટે એક દોલનમાં એ 2 વખત મધ્યમાન સ્થાને આવે તો 2 વખત ટીક થાય. 2 વખત ટીક થાય તો સેકન્ડ કેટલી જાય? 2. બરાબર. એમાં એમ કીધું હોત કે દર 2 સેકન્ડે ટીક થાય છે તો આવર્તકાળ કેટલો આવે? 4 સેકન્ડ. ડબલ કરી નાખવાનું. ટીકનો મિનિંગ મધ્યમાન સ્થાને પાછું આવવું. તો હવે સાદા લોલકનું સૂત્ર, સાદા લોલક માટે t બરાબર 2π √ L/g. L ગોતવાનો. બે બાજુ પહેલા વર્ગ લો. L ને બનાવો કરતા t² × g / 4π². મૂકો કિંમત. 2 નો વર્ગ 4, 9.8 અથવા 81. 4 4 ગયા. ગોતો આ. હે? 1 આવતું હોય છે. જવાબ આવે 1 મીટર. લોલકની લંબાઈ આવે 1 મીટર. આ એક જ ધ્યાનમાં રાખવું. દર સેકન્ડ હોવાથી મોટાભાગના વિદ્યાર્થી 1 સેકન્ડ આવર્તકાળ લઈ લે. 1 સેકન્ડ ન આવે ભાઈ બંધ. કેટલી સેકન્ડ આવશે? 2. હવે જુઓ 15મો દાખલો સ્વાધ્યાયનો. આવો જ. તો પહેલાં એક પ્રશ્ન ક્લિયર કરી દઉં. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીને મૂંઝવતો પ્રશ્ન કે સાહેબ આપણે આ ચેપ્ટરમાં આવર્તકાળના 2 સૂત્ર તારવી ગયા. પહેલું હતું t બરાબર 2π √m/k અને આજે મેળવી ગયા ક્યારે કયું વાપરવાનું? તો રકમમાં સાદા લોલક અથવા લોલક શબ્દનો ઉલ્લેખ હોય ને તો આ જ આવે. એક જ સૂત્ર એની માટે. એના સિવાયનું હોય સ્પ્રિંગ, સરળ આવર્ત ગતિ કરતો પદાર્થ તો આવડું આવે. અગાઉ એના દાખલાએ ગણી ગયા હતા આપણે. તો પરીક્ષામાં ધ્યાન રાખવું. સ્પ્રિંગ અથવા સરળ આવર્ત ગતિ કરતો પદાર્થ હોય તો t બરાબર 2π √m/k આવે. નહીતર સાદું લોલક. વાંચો 15મો દાખલો. જણાવો મને શું આપ્યું છે. ચંદ્રની સપાટી ઉપર પ્રવેગ. એવું કીધું ને? તો 2 પદાર્થ આપ્યા. એક ચંદ્ર અને બીજું પૃથ્વી. તો 2 માટે સેપરેટ ડેટા લખીએ. ચંદ્ર માટે પ્રવેગ તો લખાય gm. ગુરુત્વ પ્રવેગ ફોર મૂન = 1.7. આગળ વાંચો. એક સાદા લોલકનો પૃથ્વી ઉપર આવર્તકાળ આપ્યો હશે તો આવર્તકાળની સંજ્ઞા t, પણ પૃથ્વી માટે એટલે અર્થ એટલે te 3.5 સેકન્ડ. તો તે જ લોલકનો ચંદ્ર ઉપર આવર્તકાળ કેટલો એવું પૂછ્યું. એટલે ટાઈમ ફોર મૂન ગોતવાનું. છેલ્લે કૌંસમાં લખ્યું પૃથ્વીની સપાટી ઉપરનો ગુરુત્વ પ્રવેગ ge 9.81 કે 8 આટલું લો. તો લોલક શબ્દ આવ્યો ને, લખીએ સૂત્ર. આના માટે પર્સનલ લખ નાખાય. આનું સૂત્ર tm બરાબર 2π √L/gm લખાય કે નહીં? લોલકની લંબાઈ થોડી બદલાય. પૃથ્વી ઉપર હોય, ચંદ્ર ઉપર હોય, ખેંચાય એવી પરિસ્થિતિ છે નથી. આના માટે te બરાબર 2π L/ge. બેનો ભાંગાકાર લઈ લો. ભાંગાકાર તો બેનો ભાંગાકાર લઈ એટલે tm/te = 2π 2π ઉડી જાય. એ નથી લખતો હું. વર્ગમૂળમાં આ L/gm ગુણ્યા આ છેદમાં આવે ને આખું પદ, તો આનો છેદનો છેદ અંશમાં જતો રહે એટલે ge ના છેદમાં પાછું L ગયા.
ટીએમને બનાવો કરતા ટીઈ વર્ગમૂળમાં જી અપોન જી મૂકો કિંમત ટીઈની કિંમત 3.5 વર્ગમૂળમાં જીઈ 9.8 અને 1.7 આ બેનો ભાગાકાર કરો વર્ગમૂળ દબાવો અને ગુણ્યા 3.5 કરો 8.40 હે ને સેકન્ડ આવર્તકાળ તો સહેલા દાખલા એકદમ બિલકુલ સહેલા એમસીક્યુમાં સૌથી વધુ પૂછાય JEEમાં પૂછાઈ ગયેલો એમસીક્યુ પણ એમાં ઓપ્શન આવો નહોતો આપ્યો એમાં ઓપ્શન આવો આપેલો હતો તો જે બાળકે t બરાબર 1 સેકન્ડ મૂક્યું હોય એને જવાબ આવે g/4π². ટીક કરવા વાળામાં 2 સેકન્ડ મૂકે 2 નો વર્ગ 4 4 ઉડી જાય જવાબ આવે g/π². તો ધ્યાન રાખો આવા JEEમાં પૂછાય છે બરાબર તો લોલકની ચર્ચા અડધી પૂર્ણ અડધી બાકી અને લખી નાખો કરી દે પૂરું.